저는 여러분에게 이렇게 말씀해 주고 싶습니다. I want to speak this way to you. 낙심하지 마라. Do not be dismayed. 아직 한 번도 체험해보지 못한 새로운 세계가 있기 때문입니다. Because there is another world that we have yet to experience even once. 그래서 왜 어려운지, 왜 낙심 안 해도 되는지 이유부터 알아야 되는 것입니다. So you need to know the reason why it's difficult, but why we don't have to be discouraged. 날마다 발전하고 어마어마하게 성장하는데 육에 속한 자다. Daily they are advancing and reaching great heights, but they are associated with the flesh. 쉽게 말하면 영적인 걸 전혀 모르는 거예요. They have no idea of the spiritual things. 날이 갈수록 계속 발전할 겁니다. 그러나 영적인 문제만은 해결이 안 되는 겁니다. Daily they will advance physically, but spiritually they will be just as children. 거기에 대한 증거를 몇 가지 확인해야 되겠습니다. And we must confirm some of the evidences of that. 오늘 뭐라고 얘기했는가 하니까 육에 속한 자 그러면서 어린 아이라고 했습니다. And what does it say today? It says people of the flesh and infants. 아니 이게 무슨 말입니까? What does that mean? 강대국들이 세계를 정복했습니다. Superpower nations have conquered the world. 영적으로는 어린 아이입니다. But spiritually, they're 아무 just 소리 like 없어요. young children. They have no maturity. 오늘 우리는 뭐라고 답 줬습니까? But today, what's the answer we have received? 영에 속한 자야. But you are associated with the Spirit. 이걸 찾아내야 되는 겁니다. We must discover this. 오늘 본문을 조금 확인하고 들어갑시다. But let us confirm today's passage. 아직도 너희가 육에 속한데 시기, 분쟁, 사람을 따라 행하는구나. And even now, you're still not ready. You're still in the flesh. Jealous and strife among you. Most people are like this. 응답받는 길은 간단합니다. 빨리 빠져나오셔야 돼요. It's simple to receive answers quickly. Get out from this. 오늘 너무 긴 이야기할 거 없고 영에 속한 자 뭐냐 이거. And so what is it that those who are associated with the Spirit, 한 번만 체험해도 됩니다. all you have to do is experience it once. 첫 번째입니다. 오늘 여러분들이 영에 속한 자의 축복 지금부터 이걸 회복해야 돼요. And the first aspect, 이거 you 끝입니다. must 영에 restore 속한 자의 축복이 뭡니까? the blessing as the spiritual people. Who are the spiritual people? 이 말씀부터 각인이 탁 되어야 돼요. This word must be imprinted in you 세상에서 줄 first. 수 없는 겁니다. The things the world cannot give. 한 And 번만 체험해 보세요. starting from that time, God's works truly begin. Really experience it once. 갈보리산, 감남산, 마가다락방 안에는 어마어마한 하나님의 역사 15가지 포함되어 있습니다. Mount of Calvary, Mount of Olives, Mount of 그렇죠. Room. There are immense 15 answers. 333이에요. That is the 393. 완전히 세상 살릴 수 있는 미션 7개 들어있습니다. The 7 missions to completely save the world is within. 그 약속 속에는 7대 여정이 들어있습니다. In that promise are the 7 grand journeys. 이걸 여러분이 붙잡고 기도하고요. 렘넌트 모아서 후대 모아서 확인시켜야 돼요. This is what you must hold to and pray and confirm it for our posterity. What is this? 이때부터 영에 속한 자의 축복이 여러분의 학업, 산업에, 여러분의 직업에 임하게 돼 있어요. And this is when the blessing of the spiritual people, the blessings will come upon you, your field, and your workplace. From 여러분들 God. 놓치지 마세요. For the remnants, don't lose hold of this. 걱정하지 마세요, 우리 청년들. 여러분들은 정말로 영에 속한 하나님의 축복을 가지고 사업을, 직업을, 학업을 시작해라. And so young adults, do not worry. With the power from God, that is how you must start your studies, your jobs, and your work. 세 번째입니다. Number 3. 9절 하반절에 너희는 하나님의 밭이여 하면서 뭐라고 나왔습니까? 하나님의 집이요. And toward the end of verse 9, you are God's field and you 엄청나죠. are God's building. 뭔 말입니까? What does that mean? 여러분은 영에 속한 자이기 때문에 영적인 축복을 가지고 후대와 세계 살릴 하나님의 축복을 반드시 회복하라는 겁니다. You are spiritual people, receive the spiritual blessing to save the posterity and to do the works of God. 그래서 후대들 찾아가서 회당에 뭘 가르쳤냐? 그리스도의 당위성 설명했어요. And they went to the posterity and the synagogue and spoke of the rightfulness of Christ. 18장 4절에는 가서 안식일마다 가서 예배가 무엇인지 기도가 무엇인지를 가르쳤어요. In Acts 18:4, every Sabbath he went to teach what is worship and what is prayer.
Sabbath. 더 중요한 건 뭡니까? What is more important than that? 여러분과 렘넌트의 미래, 학업, 직업 어떻게 됩니까? 19장 8절에 하나님의 나라에 대해서 담대히 설명했다. The future, the studies, the works of our remnants, he boldly proclaimed the kingdom of God. 육에 속한 자가 아닌 영에 속한 자. You are not the physical people, you are the spiritual people. 언약 잡고 이번 주간만 한번 기도해 보세요. May you hold to that covenant. Just pray this week 그러고 앞으로 어떤 응답이 오는지 체크해 보세요. and see what answers will come. Check upon that. 저는 증인입니다. I am a witness. I am a 반드시 witness. 이 응답 받게 되기를 예수 그리스도 이름으로 축복합니다. Bless you in the name of Jesus Christ. You absolutely receive this answer. Let us pray. 목자에 온 것은 양으로 생명을 얻게 하고 그것을 예수 생명이다. 더 풍성히 얻게 하라는 것이다. 예수 능력이다. 이것을 누리는 증인입니다. 우리는 지금 참응답 25 시간표 속에 있습니다. 어떻게 응답 받을 수 있냐? 그릇 준비하면 돼요. 그래서 우리를 부르신 이후 적인되도록 부르셨어요. 주는 그리스도시요 살아계신 하나님의 아들이십니다. 말씀 듣고 바로 믿어버리면 제일 좋아요. 그게 제일 좋은 믿음이라. 이게 고백되어졌더니 계속 따라온 응답이 반석처럼 전 세계가 성경적 전도운동에 대해서 가장 갈급한 시간표 속에 있어요. 여기에 대한 증인, 성경적인 20가지 전략, 전도 캠프라는 단어를 통해서 성경적 전도를 어떻게 인도받을 것이냐 터뜨렸는데 뭔지도 모르고 그 터진 응답 속에 있다 보니까 지금까지 하나님이 축복을 주셨어요. 이 사실을 올바로 이해하고 체험한 전도 제자, 전도자의 삶을 사는 제자, 그 언약의 길을 걸어와서 이제 부산 노회를 섬길 수 있는 중요한 시간표 됐어요. 복음문화센터를 시작해라. 금토일 시대를 열어라. 이제는 구체화시키는 것이다. 하나님이 역사하실 그날, 하나님이 행하시는 전도운동이 일어날 그날, 저와 여러분이 이 전도운동에 주역되시길 바랍니다. 이걸 보게 되어지면 복음문화센터 할 수가 있어요. 그게 영성이라는 거예요. 3,000제자 5,000무리, 모든 제자는 태어나는 것입니다. 시간표 때문에 하나님 붙이게 돼 있어요. 저와 여러분의 인생을 하나님은 정인으로 부르셨어요. 열두 사도 70인 제자, 모든 응답은 그리스도 안에 준비되어 있어요. 가장 기본이 되어지는 게 뭡니까? 생명운동. 복음을 깨닫고 났더니 생명운동이 일어나는, 합숙훈련을 받고 났더니 지속되는 다락방 문들이 계속 열리는데 너무 갈 데가 많아요. 이러다가 힘합숙을 받고 났더니 이게 웬일입니까? 하나님께서 제자를 붙이시는 거예요. 요원들이 모이는 미션홈을, 하나님의 말씀의 능력, VIP 선교를 통해서 주신 응답들을 김상훈 목사 와서 봤거든. 전문교회 앞으로 본격적으로 할 것이다. 울산이 됐지요. 왜? 지역 살리는 증거. 이제 곳곳에 온양, 북구, 밀양도 시작될 겁니다. 어디든지 되게 돼 있어요. 왜? 성경적이기 때문에. 거기에 하나님께서 증거를 주신 거예요. 5가지 기초에 대한 부분을 잘 보시기 바랍니다. 예수님께서 하늘과 땅의 모든 권세를 내게 주셨으니 그러므로 너희는 가서 모든 족속으로 제자를 삼아라. 근본적인 것 회복시켜 버려야 돼요. 예수 생명, 예수 능력, 그 속에는 예수 치유 포함. 전도는 하는 게 아닙니다. 되어지는 겁니다. 우리를 통한 하나님의 일이다. 거기에 제대로 쓰임받은 사도 바울, 이 성에 내 백성이 많다. 그들의 믿기로 작정된 자는 다 주를 믿더라. 이 반석 위에 내가 내 교회를 세울 것이다. 전도도 하며 하나님이 행하시니까
말씀 따라가면 내가 너희로 사람 낭비가 되게 하리라. 하나님께서 사도행전 전체를 봤더니 완벽한 준비를 해놓고 인도하시는데 성령 인도, 말씀 인도 따라가는 제자들을, 올바른 믿음과 복음의 기초가 바르던 제자들을 완벽한 인생의 정인의 응답의 길로 걸어가게 하시는 거예요. 그래서 전도는 되어지는 것이고 제자는 만들어지는 게 아니고 태어나는 것이다. 시간표 따라 붙이는 것이다. 저와 여러분이 그 사역에 주역되시길 바랍니다. 모든 영광을 하나님께, 이런 일꾼이 끝까지 쓰임받는 거예요. 하나님의 25 응답 누릴 수 있도록 여러분이 이 답이 확실하면 생명 걸고 시작하면 돼요. 하나님의 백성이 결단하는 그날 25 응답은 시작됩니다. 우리는 심부름하고 역할을 할 뿐이에요. 정인. 그래서 항상 저와 여러분의 동기를 점검해요. 나의 나다는 것은 하나님 은혜구나. 저와 여러분의 현장에 하나님의 나라가 임하는 그게 시작이에요. 그리고는 이제는 믿음의 도전을, 정인되어질 정복의 시작이에요. 이제는 정복을 가지고 도전해라. 세상에는 두 종류 사람이 있습니다. 这个世界有两个类型的人， 구원받은 자와 구원 못 받은 자입니다. 是得救的人和没有得救的人。 구원받은 자는 하나님이 주신 것으로 살게 되어 있습니다. 得救的人应该以神所赐的生活， 그러면 반드시 237의 응답이 옵니다. 那必定到来237的应允。 네, 하나님이 이 부분은 처음부터 약속하셨어요. 这个部分是神从开始就应许的， 제일 처음부터 약속. 是从最开始就应许的。 네 씨로 말미암아 열방이 복을 받을 거다. 因着你的后裔，列国将会蒙福。 이 말 알아들은 사람에게 237 응답을 주었는데 听明白这句话的人赐给了237的应允， 7 재앙을 없애는 응답을 줬어요. 赐给了能够除去7个灾殃的应允，知道了吗？ 마태복음 28장 19절에 이런 말씀 있죠. 在马太福音28章19节有这样的一句话， 너희는 가서 모든 족속으로 제자 삼으라. 说你们去使万民做我的门徒， 그러면서 하신 말씀이요. 而且同时又说 아버지와 아들과 성령의 이름으로 세례를 주라. 要奉圣父、圣子、圣灵的名给他们施洗。 그 말은 이 언약 잡은 사람에게 성삼위 하나님의 말씀의 능력과 구원과 능력으로 역사하시겠다. 这句话的意思是，握住这个应许的人要借着圣三位的话语，还有救恩和能力，要做工的意思。 이때마다 하나님은 주의 사자들을 보내서 말씀을 주셨어요. 从这个时候起，每当这个时候，神差遣主的使者赐给了话语。 또 힘들 때마다요. 사도행전 27장 24절에도 어젯밤에 여호와의 사자가 내 곁에 서서 而且在使徒行传27章24节，主耶和华的使者站在我身边对我说 이렇게 지금도 응답이 나옵니다. ：“这样现在也正在发生应允， 하나님께 예배하고 여러분의 언약을 잡는 겁니다. 因为我们下个礼拜还要做礼拜，不应该盲目的听讲道，而是应该在神面前献礼拜，要握住应许。 하나님의 음성을 우리가 함께 듣고 전하는 겁니다. 也许牧师是为了圣徒们讲道，这也对，但是我们一起来听神的话语，然后一起来传递神的 다른 话语。 사람들은 응답받을 수밖에 없고 이 축복을 누릴 수밖에 없어요. 所以知道这个的人只能蒙应允，而且只能享受这些祝福。 우리만이라도 복음 전해야 돼요. 不是我们教会比其他教会好，而是我们教会只有我们的教会也好，应该传讲福音。 하나님이 축복하실 거다. 이런 계산이 아니고 벌을 내릴지라도 전도를 해야 돼요. 不是要计算神可能赐福于我们吧， 하나님은 축복하시기도 약속했어요. 而是降罚于我们也应该传递福音。但是神已经应许要赐福于我们， 그래서 237 선교 성전 건축 이후로 끝내지 말고 우리의 후대가 일어나서 모든 유럽의 문 닫는 교회를 회복시켜라. 所以不要停留在237宣教或是建筑圣殿， 언약입니다. 让我们的后代全部兴起，要恢复欧洲正在死去的教会。我们握住的是这个应许， 미국의 모든 문 닫는 교회 회복시켜라. 要恢复在美国所有倒闭的教会， 한국의 모든 문 닫는 교회 렘넌트들 일어나서 회복시켜라. 韩国全部正在倒闭的教会，我们人们他们兴起来要恢复。 처음부터 뭘 약속하신 거니까 从开始就应许了什么呢？ 우리가 237 못하는 거 아시고
他知道我们不可能成就237， 보좌의 축복을 약속하셨어요. 所以应许了宝座的祝福。 진짜 이 언약 잡고 기도하는데 여러분은 여기서 기도하는데 하나님의 역사는 모든 곳에 임할 수 있다. 真正握住这个应许，你们在这里祷告，但是神的做工会临在所有的地方， 시공간초 是超越时空。 이때부터 从这个时候起， 여러분의 학업이, 여러분의 산업이, 여러분의 직업이 你们的学业、职业和产业 237로 바뀌어요. 会改变成237。 이거는 우리가 하면 힘들지만 하나님이 하시겠다고 약속하셨어요. 如果我们做，那是很难的，但是神应许他要成就。 하나님 나라 일을 40일 동안 설명하시고는 성령 충만 받으면 권능 받고 땅끝까지 이르러 정인이 되리라. 神国的事说明了世间之久之后，又说，但圣灵降临在你们身上，你们就必得到能 예수님의 力， 약속입니다. 直到地极做证人，这是耶稣的应许。 오늘 우리는 후대와 237와 디스키에게 뭘 남겨야 되겠어? 我们向我们的后代还有 TCK 应该留下什么？ 나 자신이 하나님의 성전입니다. 是我自己就是神的圣殿， 믿으면 돼요. 只要相信这个就可以，祷告就 여러분의 可以。 학업, 직업, 산업이 你们的学业、职业和产业 하나님의 성전입니다. 是神的圣殿， 어디에 있어도 비밀이니까 흔들리지 말고 속지 마라. 여러분이 있는 곳에 산제사들입니다. 因为你们有奥秘，无论在哪里，不要动摇，不要被欺骗。你们活着，你们生活的地方就是活祭。 오늘부터 여러분의 산업이 하나님의 성전이다. 从今天起，你们的产业就是神的圣殿， 여러분이 가는 모든 현장이 你们所去的所有的现场 하나님의 성전이다. 是神的圣殿。 그래서 어디서든지 응답 상관없이 기도하세요. 所以无论在哪里，跟应允毫无相关的要做祷告。 어느 날 틀림없이 정확한 응답 와 있음을 확인하게 될 겁니다. 有一天肯定会确认到来了准确的应允。 하나님의 성전은 뭡니까? 神的圣殿是指什么？ 하나님이 우리에게 선물을 주신 겁니다. 因为神赐的礼物。 창세기 1장 27절에 하나님의 형상을 우리 속에 심었다. 创世纪1章27节，在我们里面种植了神的形象。 창세기 2장 7절, 2장 18절. 创世纪2章7节，还有2章18节。 이 축복을 기도로 매일 누리는 겁니다. 借着祷告，每天享受这个祝福。 이걸 빼앗겨버리는데 창세기 3장 15절에 여자의 후손이 뱀의 머리를 깨뜨리고 被夺走了这个，但是创世3章15节，女人的后裔必伤蛇的头。 이때부터 从这个时候 기도할 起， 때마다 每当祷告的时候， 성삼위 하나님께서 여러분 속에 임재하십니다. 圣三位一体的神临在你们里， 보좌의 능력이 여러분 속에 내 속에 임재하시는 겁니다. 而且宝座的能力临在我里面，你们里面， 하나님께 집중해야 될 应该向神集中， 바로 끝납니다. 那么立即就会结束的。 너희가 하나님의 성전인 것과 하나님의 성령이 너희 안에 거하는 줄 알지 못하느냐? 岂不知你们是神的圣殿，神的灵住在你们里头吗？ 오늘 예배 때만 누리고 기도 수첩에 기록한 거 한번 보세요. 今天你们只是礼拜的时候享受，然后记在祷告手册上，要看看会 틀림없이 이때부터 고린도에서 딱 두 사람 통해서 브리스가와 아굴라 부부와 바울 통해서 일어난 일입니다. 从这个时候起，只通过2个人，就是通过百基拉雅居拉夫妇发。 회당으로 들어갔는데 바울을 만났는데 천막자는 산업을 가지고 세계복음 하도록 하나님이 축복하신 거예요. 进了会堂，遇见了保罗，神赐福于他们，让他们靠着制造帐篷，能够成就世界文化，这是重要的。 여러분의 성전, 여러분의 산업은 하나님의 성전이에요. 你们的产业是神的圣殿， 하나님이 임재하시는 성전. 是神临在的圣殿。 이랬더니 사도행전 18장 24절 28절에 보니까所以看 아볼로를 使 살려냈어요. 徒行传18章24到28节，救活了亚波罗。 드디어 로마서 16장 3절 4절 로마 복음화까지 终于看罗马书16章3到4节，成就了罗马福音化。 완전히 렘넌트 7명의 이 흐름을 보라니까. 我们看一下7名人们的流向， 현장이 하나님의 성전이라. 现场就是神的圣殿， 렘넌트 찾아가서 언약치는데 거기가 하나님의 성전. 所以去找到人们的传递了应许，那里就是神的圣殿。 여기가 하나님의 성전인데 어떤 성전이냐? 这里是神的圣殿，是怎样的圣殿呢？ 하나님이 비밀스럽게 임하는 감추어진 비밀을 이루는 성전. 是神隐秘降临的，是隐秘的奥秘彰显的圣殿。
모세가 왕궁을 버리고 미디안에서 40년 동안을 기도했는데 응답이 안 와요. 摩西舍弃了王宫，在米甸园祷告了40年，但是没有到了应允， 착각입니다. 那是错觉。 하나님은 제일 좋은 것을 준비하셨어요. 神预备了最上好的， 아직 시작도 안 했는데 하나님 그때 준비다 하셨어요. 开始都还没有开始呢，但是神在那个时候预备了一切。 결론 맺겠습니다. 看一下结论， 여러분이 모든 메시지, 모든 일 했을 때 你们对待所有的事情、所有的信息的时候， 이 기도의 줄을 탁 잡으세요. 要抓住祷告的绳索。 나의 현주소가 어디냐? 那我的现住址是哪里？ 이 줄 잡고 있으면 돼. 只要抓住这个绳索就够了。 바울은 고백했습니다. 保罗是这样告白的： 나의 현주소 어디냐? 我的现住址是哪里呢？ 내게 능력 주시는 자 안에서 在加给我能力里的。腓立比书4章13节。 감옥소 안에서 안 그러고 내게 능력 주시는 자 안에서 没有说在监狱里， 내가 而是说 모든 것을 할 수 있느니라. 靠着那加给我能力的，我凡事都能。 아무 할 수 있는 힘이 없잖아요. 我没有力量能够做到， 저는 하루를 이용해서 계속 我只是利用一天持续 이 기도합니다. 做这个祷告。 제가 늘 하는 기도 393 우주 인자 이게 我经常做的祷告393，还有宇宙的能力， 새롭게 오력 还有重新得到武力， 이게는 다 들어가 있어요. 这里面样样都有的。 어떤 면에서는 늘 이거 할 때 응답 온다 안 온다 상관없습니다. 从某个意义上，经常做这个祷告的时候，有没有到了应允毫无相关。 성삼위 하나님께서 보좌의 능력으로 모든 미래와 함께 나와 함께 계십니다. 圣三位一体的神借着宝座的能力与 그게 未来 현주소입니다. 与我同在，这是 누가 我的 안 现住址。 알아줘도 괜찮습니다. 没有人认可也没有关系， 손해 좀 오는 것 같아도 괜찮습니다. 好像会受到一点 그런 损失 법이 ， 없습니다. 没有关系，但从未会这样。 오력. 武力， 그러면서 이번 주간 받은 메시지를 가지고 237 집중. 내 업과 학업과 모든 것이 237에 맞도록 하나님이 역사해 주옵소서. 然后拿着这周领受的话语，能够符合237，让我的业还有工作能够符合237。一周祷告，持续祷告， 모든 것이 합력하여 하나님의 선을 이루느니라. 万事效力会成就神的。 영에 속한 자, 새로운 세계와 하나님의 역사를 체험하는 영에 속한 자로 낙심 포기하지 않고 영적인 것을 해결하는 언약의 길 가게 하심을 감사드립니다. 갈보리산 감람산 마가다락방의 언약 붙잡고 영에 속한 자의 축복을 회복하게 하옵소서. 나는 하나님의 받침을 알고 영에 속한 자의 축복이 내 삶, 가정, 산업, 현장에 임하게 하옵소서. 나는 하나님의 집임을 알고 후대 살리는 축복 누리게 하옵소서. 지금 기도 속에서 영에 속한 자의 축복과 복음의 능력을 누리며 세상 살리는 증인 되게 하옵소서. 예수 생명 예수 능력, 예수 생명 예수 능력 누리는 증인으로 불러주신 하나님께 감사드립니다. 올바른 그릇 준비하여 참응답 24를 누리고 마태복음 16장 16절 그리스도를 체험하여 증인되게 하옵소서. 성경적인 전도운동이 나의 현장에 일어나게 하시고 금토일 시대와 함께 복음문화센터가 시작되게 하옵소서. 전도운동이 일어나는 그날을 기대하고 3,000 제자와 5,000 무리가 일어나게 하옵소서. 늪과 함정에 빠져있는 사람을 살리는 생명운동이 일어나고 지역 살리는 지교회 운동이 일어나게 하옵소서. 예수 생명 예수 능력으로 치유하며 곳곳에 말씀운동이 일어나 제자를 찾게 하옵소서. 하나님께만 영광 돌리는 끝까지 쓰임받는 제자 되게 하시고 생명건 결단을 하고 항상 동기를 점검하며 정복하는 믿음의 시작이 되게 하옵소서. 나의 237 시작.
하나님이 주신 것으로 구원받은 자의 축복, 보좌, 시공간 초월, 나의 업 237을 누리며 237 살리게 하심을 감사드립니다. 하나님의 성전된 내가 하나님의 선물임을 알고 성삼위 하나님과 보좌의 능력이 내게 임재하게 하옵소서. 나의 업이 하나님의 성전임을 알고 나의 업의 현장과 만남과 로마까지 살리게 하옵소서. 내가 가는 모든 현장이 하나님의 성전임을 알고 하나님의 감추어둔 비밀 성전을 이루게 하옵소서. 393의 축복, 우주의 능력, 오력을 늘 기도하고 누리게 하옵소서. 성전 건축을 통해서 하늘과 땅과 바다와 육지와 열방을 진동시키시는 하나님 역사를 확인하는 응답 속으로 들어가게 하옵소서. 성전 건축을 통해서 12가지 잘못된 나의 각인 뿌리 체질이 하나님의 것으로 새롭게 편집 설계 디자인 되게 하옵소서. 성전 건축을 통해 홀리메이슨의 응답을 누리고 지역 살리는 300지교회의 증인 되게 하옵소서. 치유 서밋 237 빛의 응답 누릴 하나님께서 준비하신 성전 건축의 응답을 막는 모든 흑암과 불신앙이 무너지게 하옵소서. 임마누엘 울산교회 성전 건축이 237개국 5천 종족의 제자를 세우며 렘넌트 시대 참 응답 시작의 발판이 되고 이 시대 전도운동의 랜드마크가 되게 하옵소서. 전 성도가 원내스되어 건축에 동참케 하시고 기도원과 300용사들처럼 시대의 우상과 흑암을 막는 주역으로 쓰임받게 하옵소서. 하나님의 소원을 이해한 다윗의 마음과 중심으로 건축을 준비하고 헌신하게 하옵소서. 예수 그리스도의 이름으로 기도합니다. 아멘.